दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गलबात करनी है मानहानि दी। पंजाब दी राजनीति पॉलिटिक्स दे विच मानहानि दे मुकदमिਆਂ या उस दी गिद्दड़ भौंकिਆਂ ਨੂੰ सियासी पार्टियां किवें वरतदियां ने अपने अपने नैरेटिव्स ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਪੰਜਾਬ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਥ नहीं कह सकते बल्कि एक दावा यह सी कि बालासर फार्म्स जिहड़े बादलों के हैगे ने उत्थे तक एक निजी पद्धर उत्ते निजी फायदा पहुँचाने लई एक नहर बादल के कार्यकाल दौरान कड्ढी गई। हुण इस दी टाइमलाइन नूं लैके इस दी तरीखां नूं लैके एक विवाद है। अकाली दल ने कहा कि साडी साख नूं प्रधान सुखबीर सिंह बादल की साख नूं वट्टा लग्या उस नूं चोट पहुंची है एक क्रिमिनल डेफेमेशन है तो 5 दिनों के विच जे इस क्रिमिनल डेफेमेशन के नोटिस के एवज दे विच मुख मंत्री ने माफ़ी ना मंगी तो एक मानहानि का मुकदमा ठोकता जाएगा। आज दे इस वीडियो रिपोर्ट दे विच आपां गलबात करांगे कि इस तरीके दे कानूनी नोटिसां लीगल डेफेमेशन नोटिसां दी थां पंजाब दी राजनीति दे कूड़ेदानां तो वध होर किते नहीं है। ते इस गलबात नूं कहण दा आधार मेरे कोल इस वास्ते भी है क्योंकि बीते तकरीबन 2.5 दहाके दी अपनी पत्रकारी दे करियर दौरान मैं अजिहे बहुत से मुकदमे देखे, कई मुकदमे झल्ले भी ने लेकिन इन्हां मुकदमिਆਂ दा हशर ते अंजाम की हुंदा है इस चीज़ का मैनूं बखूबी इल्म है। सो ये जिहड़ा लीगल नोटिस एक बहुत ही साधारण जे ग्राउंड उत्ते इस लीगल नोटिस नूं भेजे जाण दा मकसद कि असल दे विच किसी मान दी हुई हानि दे उत्ते एतराज़ या चिंता जाहिर करना है कि वाकई एक मानहानि दा मुकदमा अकाली दल दे प्रधान दर्ज करनगे कि ये केस एक फिट केस है जिथे कि व्यक्तिगत मानहानि का केस भी बनता है। अज आप थोड़ी जी इस गलबात नूं करांगे। हालांकि मैं इस लीगल नोटिस नूं गंभीरता दे नाल नहीं लैंदा लेकिन जिवें मैं अपने रिपोर्ट की शुरुआत दे विच जिक्र किया कि राजनीति दे विच इस तरीके दे लीगल नोटिस खास करके पोलीटिकल पार्टियां वल्लों उस दे लीडरां वल्लों इस तरीके दे लीगल नोटिस नूं भेजण दा एक मकसद यह हुंदा है कि भविख दे विच जिहड़ी बयानबाजी जिहड़ी तिखी सियासी बयानबाजी या ईवन मीडिया वल्लों जिहड़ी रिपोर्टाज या बयान दिते जाते हैं कोई अजिहियां रिपोर्टां नशर कीतियां जांदियां ने उन्हां नूं डराया जा सके उन्हां नूं भविख दे विच इस तरीके दे इल्जाम लाण तो रोकिया जा सके। हालांकि अजिहियां बहुत असल परिस्थितियां ते मुकदमे केसिस हुंदे ने जिथे कि वाकई दे विच मानहानि होई हुंदी है लेकिन उन्हां मानहानियां दे मुकदमिਆਂ ਦਾ भी अज तक सिट्टा की निकलिया अज दी रिपोर्ट दे विच इह समझण दी भी आपां कोशिश करनी है। लेकिन सब तो पहलां इसे घटनाक्रम की गल कर लईए क्योंकि आपां अपने इसे चैनल उत्ते रिपोर्टां बनाईआं किन्नी क वेस्टफुल ये पूरी दी पूरी एक्सरसाइज मुख्यमंत्री भगवंत मान दी होने वाली है। SYL के विषय उत्ते ठीक उस तरीके की कोझी राजनीति जो कि अकाली दल ते कांग्रेस बीते 4-4.5 दहाके तक करदे आए ने उसे राजनीतिक लीह ते तुरदियां होया पंजाब दे मुख मंत्री ने भी इस पब्लिक डिबेट नूं ऑर्गेनाइज किया जो कि एक पासड़ डिबेट हो निबड़ी जिस दे विच अपनी मर्जी के हिसाब नाल तत्थ रखे गए तो उन्हां तत्थां विचों कुछ डिस्प्यूटेड तत्थ सन। अकाली दल ने इन्हां उत्ते एतराज़ जताया लेकिन मुख्यमंत्री तो थोड़ा जिहा फोकस हटाइए तो अकाली दल वाल आइए। अकाली दल के इस नोटिस दे विच जिहड़ी गल कही गई है कि मानहानि हुई है किस दी मानहानि हुई है सुखबीर सिंह बादल की कोई भी व्यक्तिगत गल उन्हां दे संदर्भ में नहीं की गई है। मुद्दा सिर्फ यही है कि जे मुख्यमंत्री ने कुछ गलत बयानी भी की है इतिहासिक तरीकों नूं तोड़ मरोड़ के अगे पिछे करके दर्शाया है सिर्फ इस मकसद दे नाल कि अकाली दल नूं या प्रकाश सिंह बादल परिवार नूं नीवां विखाया जा सके। ये एक सियासी दूषणबाजी है। इस चीज़ के उत्ते डेफेमेशन किवें बनदी है जे एक गलत बयानी भी है उस स्थिति दे विच भी इसका एक डेफेमेशन का आधार नहीं बनता क्योंकि जिहड़ी नहर कहा जाता है कि बालासर फार्म नूं जिहड़ी नहर खोदी गई या बनाई गई जे वो बनाई गई सरकारां दे डिसीजन सन उस वक्त दी सरकारां दे फैसले सन तो सरकारां दे फैसलों की नुकताचीनी हो सकती है। इस तरीके के इल्जाम सिर्फ पंजाब के संदर्भ में नहीं बल्कि हरियाणा के संदर्भ में चौटाला परिवार के नाल भी इस तरीके की इल्जामबाजी होंदी आई है। उत्थों की भी विरोधी धिरां ने या विरोधी पार्टियां ने अक्सर कह के चौटालियां ने अपने पिंडां तक नहरां पहुंचातियां लेकिन दक्षिणी हरियाणा के इलाके नूं वांझा रखिया। दक्षिणी हरियाणे तक पानी पहुंच ही नहीं पाया जो कि उन्हां इलाकों का बनता हक बनता सी ते SYL नहर के जरिए उसे हक नूं लैण दी कोशिश सी। तो इस तरीके की सियासी इल्जामबाजियां नूं तुसीं मानहानि के मुकदमिਆਂ की शक्ल किवें दे सकदे हो कि सिर्फ अखबारां दे विच खबरां सुर्खियां बटोरन के मकसद दे नाल अजिहे नोटिस देते जांदे ने
ਜੇ ਗੱਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਇੱਕ ਕੇਸ, ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੁਕ ਗਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਖੂਬ ਛਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਈਨਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕਬਾਬੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ 2002 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਯੰਗ ਯੁਵਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 3500 ਜਾਂ 3600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਸੰਪੱਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਵੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੱਲੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਪਿਕੈਲਿਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3, 3.5, 4 ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ। 3600 ਜਾਂ 3500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 79-80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੇ 2012 ਤੋਂ 2017 ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਅਪਰੂਵਰ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬੂਤ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਤੇ ਮੁਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਡਿਬੇਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਸਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਨ ਦੀ ਤੇ ਅੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੀ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ, ਡੈਫੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜਕਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਕਸਦਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।